بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی۔ ہمارا آج کا موضوع طاقت کے ان 5 خزانوں کے بارے میں ہے جن کا استعمال آپ کو 60 سال کی عمر میں بھی جوان رکھے گا۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 60 سال ہے یا اس سے زائد عمر کے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں توانائی، جنسی قوت یا جذبہ مان پڑ چکا ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج ہم آپ کو ایسے 5 وٹامنس کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ کے جسم کے دل، دماغ اور مردانہ توانائی کے خزانے کو پھر سے بھر دیں گے۔ تو سب سے پہلی جو وٹامن ہے وہ ہے وٹامن ڈی۔ وٹامن ڈی ایک ایسی وٹامن ہے جو ہمارے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمون ہے اس کی سطح کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے، جو کہ مردانہ طاقت اور جنسی کارکردگی کا بنیادی جزو ہے۔ یہ نائٹرک ایسڈ کی قدرتی پیداوار کو بھی فروغ دیتا ہے، جو خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قدرتی طریقہ بھی ہے، جس میں آپ وٹامن کا کوئی سپلیمنٹ نہ بھی کھائیں تو اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ روزانہ صبح 15 سے 20 منٹ دھوپ میں بیٹھیں، اس سے بھی آپ کو وٹامن ڈی حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف غذاؤں میں انڈے کی زردی اور چربی والی مچھلیاں جیسے سالمون ہے یا سارڈن وغیرہ ہیں، مختلف جو مچھلیاں ہیں، یہ بھی آپ کو قدرتی طور پر وٹامن ڈی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے سپلیمنٹس بھی ہیں جن میں آسنیٹ ڈی، نیوٹری فیکٹر وٹامن ڈی، اور اس کے علاوہ بہت سارے انجیکشنز بھی ہیں جو آپ انٹرامسکولر لگا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم وٹامن ہے وہ ہے وٹامن B3 یا نیاسین۔ وٹامن B3 جو ہے یہ ہماری شریانوں کو جوان رکھنے والا وٹامن ہے۔ یہ ہمارے خون کی شریانوں کو کھول دیتا ہے اور نائٹرک ایسڈ کی سطح میں اضافہ کرتا ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہے مردانہ کارکردگی پر ہوتا ہے، اور یہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ قدرتی طور پر آپ اگر یہ حاصل کرنا چاہیں تو چکن کھائیں، مونگ پھلی استعمال کریں، اس کے علاوہ جگر اگر آپ کھائیں، اور مختلف جو ہول ویٹ اناج ہیں، گندم، جو وغیرہ، ان میں بھی یہ موجود ہوتا ہے۔ پاکستانی مارکیٹ میں آپ سربیکسی یا دیگر سپلیمنٹس ہیں ان میں یہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں کھانا، ڈاکٹر کے نگرانی کے اندر ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تیسری جو اہم وٹامن ہے وہ ہے وٹامن ای۔ اب وٹامن ای جو ہے اس کو ہم سپرم اور خلیوں کا محافظ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو سپرم سیلز کو نقصان سے بچاتا ہے اور خون کی نالیوں کو بہتر کرتا ہے اور لیبیڈو یعنی جنسی خواہش میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اسے قدرتی طور پر حاصل کرنے کے لیے روزانہ آپ کچھ بادام کھا سکتے ہیں، سورج مکھی کے بیج کھا سکتے ہیں، زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، یا پالک وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے سپلیمنٹس موجود ہیں جن میں ایویون اور نیوٹری فیکٹر وٹامن ای وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔
चौथी जो अहम विटामिन है वो है विटामिन सी। इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड का वफादार दोस्त भी कहते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत अहम है। और न सिर्फ नाइट्रिक एसिड को ये सपोर्ट करता है बल्कि हमारे जिस्म के कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है। तो इसलिए कुदरती तौर पर अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो मुख्तलिफ फ्रूट्स, ख़ास तौर पर किन्नू, माल्टा, अमरूद, सब्ज़ मिर्च, टमाटर वगैरह, इससे आपको सफिशेंट विटामिन सी मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे सर्बेक्सी, रिडॉक्सोन वगैरह वगैरह। 5वें नंबर पर आ जाता है विटामिन B12। इसको हम असाब और दिमाग की ताकत की दवा भी कहते हैं। जब हम ये विटामिन इस्तेमाल करते हैं तो असाब को तक़वियत मिलती है और एरेक्टाइल डिसफंक्शन या जैसे हम ED भी कहते हैं, उसके जो मसाइल हैं उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हमारे जिस्म की थकन, ज़हनी धुंध और कमज़ोरी को भी विटामिन B12 जो है ये दूर करता है। अगर आप कुदरती तौर पर इसे हासिल करना चाहते हैं तो दूध, दही, अंडे, गोश्त और मछली से आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में न्यूरोबायोन, न्यूट्रीफैक्टर B12 और मैथिकोबाल के नाम से भी ये विटामिन जो है वो अवेलेबल है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी सेहतमंद प्लेट कैसे बनानी है, कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएं कि ये विटामिन कुदरती तरीके से ही आपको मिल जाए। तो उसमें एक जो सब्जियों में अहम चीज़ है वो है चुकंदर। एक दरमियाने साइज़ का चुकंदर जो है वो अगर आप रोज़ इस्तेमाल करें तो ये नाइट्रिक एसिड को बढ़ाता है। उसके बाद नाश्ते में 1 या 2 अंडे खाएं। ये भी विटामिन D और विटामिन B12 का बेहतरीन सोर्स है। 10 से 12 बादाम खाएं, इससे भी विटामिन E और जिंक वगैरह हमें मिलते हैं। थोड़ी सी मूंगफली अगर खाई जाए तो इसमें भी हमें हेल्दी फैट्स और नियासिन वगैरह मिलती है। इसके अलावा हफ्ते में अगर हम कम से कम 3 बार पालक या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें तो हमें आयरन और नाइट्रेट्स वगैरह जो है ये मिल जाते हैं। अब मैं आपको आखिर पे ये भी बता दूं कि इन सप्लीमेंट्स वगैरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उनसे बचने के लिए आपने कुछ स्टेप्स लेने हैं। पहला तो ये है कि सप्लीमेंट्स खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें, पहले ना लें, खाली पेट ना लें। फिर यह है कि खुराक से ज़्यादा मिकदार ना लें। ये ना हो कि आप कहें जी जल्दी जल्दी ताकत आ जाए और बहुत ज़्यादा आप खा लें। जितना आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने, जो आपका नॉलेज है, उसने एडवाइस किया, उससे ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना। फिर ये है कि रोज़ाना पानी ज़्यादा पिए, 8-10 गिलास कम से कम पिए, ख़ास तौर पर जब आप B कॉम्प्लेक्स ले रहे हो। इसी तरह अगर आप कोई ब्लड थिनर वगैरह, जैसे आप लोपरन ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं, तो फिर भी आपने विटामिन E के इस्तेमाल में एहतियात करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने हफ्ते में कम से कम 1 दिन सप्लीमेंट का ब्रेक डे भी रखना है, यानी 1 दिन आपने कुछ भी नहीं खाना। ये सारे सप्लीमेंट्स आपने मिस करने हैं। तो आखिर में मैं फिर आपसे ये कह सकता हूँ कि 60 साल की उम्र कोई इख्तिताम नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो सकती है। ये 5 विटामिन जो हैं आपके जिस्म, जहन और जज्बे को दोबारा जवाना कर सकते हैं। तो देर न कीजिए, सेहत की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें दीगर लोगों से भी,
تاکہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.